اسے حکم ملا تھا اسے جانا ہے اور اپنی کزن کو نکاح کر کے لانا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا جبکہ وہ واپسی کے راستے پر تھا، پر منزل تھی کہ اس نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ہو۔ بہت غصے سے گاڑی کو حویلی میں داخل کرتا اسی طرف آیا جہاں سب بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ملکہ بی بی، میں نے آپ کی بات مان لی، اسے وہاں سے بچا کر نکاح کر کے لایا ہوں، اب مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ اس کے دو ٹک الفاظ پر اس لڑکی نے اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اذہان، آپ نے اگر مجھ سے آزاد ہونے کا سوچا تو میں نے آپ کو زہر دے کر مار دینا ہے۔ اس کی بات پر ایک پل کو سبھی نے مڑ کر اس ظالم دوشی کو دیکھا۔ لفظوں سے کھیلنا شوق نہیں، جنون ہے میرا، میں وہ لکھتی ہوں جو دل محسوس کرتا ہے۔ عائزہ، عائزہ اٹھو جلدی سے، باہر چلو، اسے گہری نیند سے سمیرہ نے جگایا۔ کیا مصیبت ہے، اتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی، سب چوپٹ کر دیا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی۔ خواب کی بچی، باہر ایک کوہرام مچا ہوا ہے، کچھ پتہ بھی ہے؟ ہمیشہ کی طرح سمیرہ نے سسپینس کریٹ کیا۔ کیوں، کس کو موت پڑی ہے صبح صبح؟ عائزہ نے سلیپر پہنتے ہی ایک انگڑائی لی۔ ارے تھوڑا دھیرے بولو، کیا ہو گیا؟ باہر تمہارے رشتے کی تیاری چل رہی ہے، سمیرہ نے اسے رازداری سے بتایا۔ اچھا، کس کے ساتھ؟ لو جی، کیا لڑکی تھی؟ بجائے پریشان ہونے کے خوشی خوشی پوچھ رہی تھی۔ وہ گلی کے کونے میں نہیں جو کھڑا ہوتا، وہ لمبے بالوں والا ڈروکولا شک والا منحوس جو بچوں سے پیسے لے کر کھا جاتا تھا، چھوٹی تھی تو تمہاری بھی آئس کریم کھا لیا کرتا تھا، جس نے کبھی بھول سے بھی دانت برش نہیں کیے، پیلے لمبے دانتوں والا وہ شارم جو لڑکیاں تارتا ہے، اس کی ماں رشتہ لائی ہے تمہارے لیے، اور بھی جان تو پکی ہو کر بیٹھی ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ نکاح میں دیں گی ہی دیں گی۔ سمیرہ نے اسے پوری تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے اس کی بولتی بند کر دی۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میرے لیے وہ بھوت ہی رہ گیا ہے، کہاں میں اور کہاں وہ 40 چور کا پرانا ڈاکو، مری ہوئی پرانے زمانے کی ایول ڈیڈ کی بری آتما۔ میں اس سے نکاح کروں گی، یہ امپاسبل ہے، کینسل کرو سب۔ وہ جانے بے نیازی میں منہ بنا کر بولی، جی ملکہ عالیہ، جو آپ کا حکم سراخوں پر۔ سمیرہ بھی طنز بھرے مذاق بناتے ہوئے بولی، او بہن، ہوش کے ناخون لے، بھی جان کر رہی ہے تیرا رشتہ، اب اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو وہ تم ہی خود ہو، ورنہ کوئی بھی تمہارے حق میں بولنے والا نہیں، اس گھر میں سمیت میری ماں کے۔ اپنے کسی بھی مامی سے کوئی امید نہ باندھنا، سب ایک نمبر کی چلاک عورتیں ہیں۔ واہ واہ، کیا ڈرامہ ہے یار، نیا آیا ہے، چلاک، سارے کام اس ڈرامے کے ختم ہونے تک نپٹا لیتی ہیں اور پھر اس ڈرامے کو پورے شوق سے اس میں ڈوب کر دیکھتی ہیں تینوں محترمہ، اور پھر نئی نئی چالیں سوچتی ہیں۔ سمیرہ نے اس کو اور جانکاری دی، ان کی ساری چالیں نہ ان پر اٹل دی تو میرا نام بھی عائزہ انور شاہ نہیں۔ عائزہ نے کھڑے ہوتے اترا کر اونچی آواز میں ڈائیلاگز مارا، ارے او بی بی، واپس نیچے اتر، تیرے نام کے ساتھ صرف نام انور شاہ جڑا ہے، اتنا اترانا مت۔ سمیرہ نے اٹھ کر اس کے پاس آتے کہا، میرے پاپا کا ہم نام ہے، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ میرے نام کے ساتھ انور شاہ جڑا ہے۔ وہ مسکرائی تھی، ہاں، اور کچھ دن بعد شارم جڑ جائے گا۔ سمیرہ بولتے بولتے ٹہاکے لگانے لگی۔ بستر پر گرتے اس نے ہنس ہنس کر عائزہ کو اچھا خاصا چڑھا دیا، جبکہ عائزہ نے اسے ایک نظر گھور کر دیکھا، پان دان سے پان نکال کر اس پر اچھے سے کتھا لگا دے۔ بی جان نے اسے اپنے منہ میں رکھتے اس کا ٹیسٹ اپنے اندر تک اتارتے مزہ لیا۔ عائزہ نے منہ بنا کر ان کو مزہ لیتے دیکھا۔ کوئی علاج نہیں اس بڑھیا کا، قبر میں پیر ہے اور چسکے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، ہاں بولو کیا کہنا ہے، احسان جتانے والے انداز میں کہا۔ وہ مجھے بات کرنی تھی کہ مجھے ابھی کوئی نکاح نہیں کرنا، مجھے پڑھنا ہے۔ وہ جھٹ سے اپنا مدعا بیاں کر گئی۔ بی جان، جو کہ اس کی سوتیلی نانی تھی، ہاں، اس کے نانا نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی زویا بیگم تھی جو سامنے ہی بیٹھی تھی اور پورے گھر پر راج کرتی تھی، اور ان کے 3 سگے بیٹے تھے جن کی شادی ایک سے بڑھ کر ایک چلاک عورت سے کروائی تھی۔ اپنی تینوں بہوؤں کو ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ بھی پورے روب میں، جبکہ عائزہ ان کی سوتیلی نواسی تھی۔ اس کی سگی نانی کا انتقال ہو گیا تھا۔ عائزہ کی ماں کی شادی پسند سے ہوئی تھی، شاہ فیملی میں، لیکن عائزہ جب 5 سال کی تھی تو اس کی ممی پاپا کی طلاق ہو گئی تھی۔ وجہ کیا تھی کوئی نہیں جانتا، بلکہ یہ اب تک ایک راز تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لیے اپنی سوتیلی ماں کے در پر آ بیٹھی اور یہی اس کی پرورش ہونے لگی۔ اس کے پاپا ہر مہینے اس کو اس کی پاکٹ منی بینک میں اس کی ممی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے، لیکن کبھی ملنے نہ آئے، نہ کبھی ملنے کے لیے بلایا۔ کچھ عرصہ پہلے جب عائزہ کی ماں کی بھی موت ہو گئی، اس سے کچھ دن پہلے اسپتال میں اس کی ماں نے اسے اس کے سارے حالات کے بارے میں بتایا، اور سب سے زیادہ تعریف ایک عورت کی کہ اس کی ساس
और आयशा की दादी मलिका बीबी जी, जिन्होंने हर मौके पर और हर लम्हे में उनका भरपूर साथ दिया और अपनी बेटी को उनसे राब्ता करने का भी कहा। उनका नंबर आयशा को दिया, पर आयशा का दिल इस सब से बुरा हो चुका था कि वो शाह खानदान की बेटी है और किसी ने उसे उसका हक वक्त पर नहीं दिया था, फिर वो क्यों फ़ोन करती। पर जब माँ की मौत हुई तो उसने फ़ोन पर अपनी दादी को बताया, जिसे सुनकर वो बहुत रोई। वो आ नहीं सकती थी, वो व्हील चेयर पर थी, लेकिन उन्होंने आयशा से बहुत मोहब्बत और लगाव से बात की कि आयशा का दिल उनकी तरफ से नरम पड़ गया। इस वक्त वो जिस जज्बाती हालात में थी, उसे एक सहारा चाहिए था जिसे अपने दिल की बातें करके अपना गम हल्का कर सके। उसके पापा बाहर यूरोप में अपनी नई जिंदगी बसा चुके थे, शायद दूसरी शादी, ऐसा आयशा को लगता था, क्योंकि वो तो उसकी माँ के जनाजे में भी नहीं आ पाए थे। कैसे आते इतनी जल्दी हिंदुस्तान। और आयशा के दिल में बाप के लिए और नफरत बढ़ने लगी। उसने सिर्फ अपनी दादी से राब्ता रखा, जो वाकई उसके साथ थी। क्यों भाई, क्या मसला है तुम्हें? पढ़ लिख कर कौन सी नौकरियां करवानी है हमें? बीजान सभी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। वो अपने हक के लिए बोलना जानती थी। अरे मेरी बात सुनो, सबके माँ बाप ना उनके सरों पर मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारियां उठाने के लिए। तुम्हारे सर पर कौन है सिवाय मेरे? अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो बताओ भला कौन संभालेगा तुम्हें? ये तुम्हारी 3 मामियाँ जो तुम्हें देखकर सिर्फ चिढ़ाती हैं, या तुम्हारे मामू जिनको पता ही नहीं कि तुम भी इस घर में हो। एक मैं ही हूँ जिसको तुम्हारी फिक्र है और चाहती हूँ कि मरने से पहले तुम्हें तुम्हारे घर का कर दूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। उन्होंने प्यार से उसे समझाया। बहुत ही एहसान किया है आपने मुझ पर कि दुनिया का सबसे वाहियात और गंदा रिश्ता चुना आपने मेरे लिए। अब की बार वो अपनी असल टोन में बोली। वो तब तक चुप रहती जब तक मुकाबिल उसे सुई चुभोकर बोलने पर मजबूर न करे, और अब तो उसकी बस हो गई थी। ना तो कौन से तेरे में सुरखाब के पड़ लगे हैं जो तुझे कोई शहजादा बिहाने आएगा। नानी भी मुकाबले पर उतर आई। शहजादा आए या ना आए, इस डाकू से शादी नहीं करने वाली मैं। ये तो आप लिख कर रख लें। दांत कचकचाते बोलती पलटी थी। तो तुम भी सुन लो, हम भी देखते हैं इस इतवार को तुम्हारा निकाह कर रहे हैं। उस शारिम से इनकार किया तो घर से बाहर निकाल करेंगे। नफरमान लोगों की हमारे इस घर में कोई जगह नहीं। नानी की आवाज़ सुनते वो मुंह बनाकर अपने कमरे में चली आई। अब दरवाज़ा बंद किए वो अपनी दादी को फ़ोन कर रही थी, मलिका बीबी को, और उन्हें सारी बात बताई। साथ में दुहाई अलग दी, मेरी आयशा रोना या परेशान मत होना। तुम्हारी सुतेली नानी के कुछ ज़्यादा ही कल पुर्जे निकल आए हैं, लेकिन अपनी दादी के होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कतई ज़रूरत नहीं। एक तरफ मलिका बीबी ने आयशा को काफ़ी तसल्ली दी, तो दूसरी तरफ अपने सबसे बड़े और अकड़ मिजाज पोते को अपने कमरे में बुलाया, जो सबके लिए गुस्सैल और ज़िद्दी था, लेकिन अपनी मलिका बीबी की आंखों का तारा था और उनकी कोई भी बात रद्द नहीं करता था। पर इस वक्त उन्होंने जो बात उसके सामने रखी वो मुश्किल में पड़ गया। मलिका बीबी का यह सब करना ज़रूरी है, मतलब कोई और रास्ता नहीं उसे उनके चुंगल से आज़ाद करवाने का। वो अपनी एक आईब्रो मसलता बोला, एहसान, तुम उसकी सौतेली नानी को नहीं जानते। वो कितनी चालाक औरत है। कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके वो उसे वही रोक लेगी, किसी सूरत नहीं आने देगी। तो एक यही रास्ता बचा है मेरे पास। इस तरह वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएगी। उनके संभाव पर वो एक पल को चुप हो गया। लेकिन मलिका बीबी, आप जानती हैं मेरी मंगनी हो चुकी है अपने खानदान की बेटी से। जब चाचू को पता चला कि उनकी बेटी की जगह मैंने किसी और को दी तो उन पर क्या बीतेगी। वो सारे पहलुओं पर सोच रहा था। जानती हूँ तकलीफ होगी सबको मेरे इस फैसले से, लेकिन वो भी जो वहाँ फंसी है, इस खानदान का खून है ना। इजहान, क्या उसका हक नहीं कि वो भी आज़ादी की ज़िंदगी जिए? अमल के पास तो उसके माँ बाप हैं, एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी दी है उसे। मेरी आयशा के पास कौन है? कोई भी नहीं। माँ मर गई, बाप ने बाहर मुल्क जाकर अपनी अलग दुनिया बसा ली। अब तक वो कुर्बानियाँ देती आई है कि चलो मुस्तकबिल बेहतरीन होगा, लेकिन उसकी नानी तो उसकी पूरी ज़िंदगी को ही अंधेर कर रही हैं। बेटा खुद सोचो, क्या ज़िंदगी की खुशियों पर उसका कोई हक नहीं? मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अचानक वो उनके सामने अपनी शर्त रख गया, जिसे मलिका बीबी को वक्ती तौर पर हामी भरनी पड़ी। और फिर इजहान शाह हवेली से निकला, एक अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ा। तभी अनजानी मंजिल उसे कहाँ लेकर जाने वाली थी वो सोच भी नहीं सकता था। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी प्लानिंग्स करता है, लेकिन वो प्लानिंग्स कहाँ तक चलती हैं ये तो सब ऊपर वाला ही जानता है। लखनऊ से अलीगढ़ का सफ़र बाय रोड करके वो अच्छा खासा थक गया था और अब एक होटल में ठहर गया था। रात का खाना खाते वही रेस्ट किया। एड्रेस वो अपनी मलिका बीबी से ले आया था और 2 दिन बाद उसने धावा बोलना था, मतलब उस लड़की का निकाह होना था जो उसे हीरो बनकर एंट्री देकर रुकवाना था। हाँ, वो भी कोई आम चीज़ तो थी नहीं।
आयशा अगर कारतूस थी तो इजहान शाह एक एटम बम था जो पूरी शान से धावा बोलने का इरादा रखता था। इसलिए हफ्ते का दिन भी आराम सुकून से होटल में ही गुजारा। इस दौरान उसने मलिका बीबी से बात होती रही। उसने साफ कहा था कि वो ऐन वक्त पर जाकर धमाका करेगा। आज के दिन वो रेस्ट मारेगा, जिस पर मलिका बीबी को गुस्सा तो आया। वो जितना जल्दी चाहती थी ये काम निपटे, उनका पोता उनके सब्र को उतना ही आजमा रहा था, पर वो भी उसी के रहम करम पर थी, इसलिए खामोशी रही और इतवार का इंतजार करने लगी। वाह ऐसा वाह, इस सादे से शादी के जोड़े में भी तुम कयामत लग रही हो। समीरा ने अंदर आते ही उसकी बेजा तारीफ की तो आयशा ने उसे घूर कर देखा और सिर्फ लिपस्टिक उठाई। और इसका शेड कैसा है, ये लगाऊं? मशरूफियत से भरा सवाल आया। कोई भी लगा लो, उस शारिम के बच्चे ने रहने थोड़ी देनी है। उसने तो तुम्हें सही रगड़ा। बकवास बंद कर, आयशा ने माथे पर बल डाले टोका। उसकी इतनी जुर्रत नहीं कि आयशा अनवर को छू भी सके। वो अपने होठों को न्यूड लिपस्टिक से रंगती पूरे फक्र से बोली तो समीरा जरा सा उलझन भरी निगाहों से उसके करीब हुई। क्या तुम भागने वाली हो? उसके सवाल पर आयशा ने उसे अचंभे से देखा और फिर ठहाका लगाकर हंस दी। बस यही समझ लो, वो इतराई। वाह मेरी आयशा, इतनी हौसले वाली, दिल खुश कर दिया। वैसे भी इस घर में रहने के लायक कुछ है भी नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से आगे बढ़ानी चाहिए। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिट। भागने का यही स्टेप होना चाहिए। उसका कांधा थपथपाकर दाद दे रही थी। कितने में बाहर निकाह के लिए उसे ले जाने को कहा। समीरा ने उसे बड़ा सा जालीदार घूंघट उड़ाया जिस पर लिखा था शारिम की दुल्हन। आयशा का मुंह ऐसे बना जैसे उसे कड़वा बादाम खा लिया हो। खैर, ऊपर वाले का नाम लेते वो बाहर निकली। तुम तो निकाह के लिए जा रही हो स्टेज की तरफ, भागोगी कब? समीरा ने सरगोशी में पूछा। जब भगाने वाला आएगा तो उसके साथ। आगे से मुतमईन भरा जवाब सुनकर समीरा के तो 14 तपक रोशन हो गए। मतलब वो अकेली नहीं भाग रही थी, किसी के साथ भाग रही थी, और वो भी सबकी मौजूदगी में। वोट कॉन्फिडेंस। समीरा दिल ही दिल में दाद देने लगी। मौलवी साहब निकाह पढ़वा रहे थे तो आयशा का दिल भी धड़के जा रहा था। मलिका बीबी ने तो कहा था वो मनहूस मारा पहुंच जाएगा, अभी तक आया नहीं। कहीं पुलिस में तो नहीं चला गया कि सब कुछ हो जाए और वो तब पहुंचे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सोचों से बाहर निकली तो मौलवी साहब के अल्फाज सुने। आयशा खामोश रही। आजा सनम तेरी कसम, कहीं मेरी मजबूरियां हाय न बन जाए। मेरे हाथों की चूड़ियां, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरी यादों ने मुझे थाम लिया। आ मेरे सनम अब वक्त है कम, आंखों में आंसू दिल में है कम। आजा तू है कहाँ मेरे सपनों का राजा, राजा आजा। दिल ही दिल में वो फिल्मी सॉन्ग गा रही थी। फिल्मों की शौकीन थी और गाने तो क्या खूब ही गा लेती थी। आज की मुनासिबत से भी उसने ये गाना सोचा हुआ था। बोलो बेटा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? दोबारा अल्फाज सुने। आयशा ने घूंघट से ही मुंह बनाकर मौलवी को देखा, जैसे कह रही हो थोड़ा सब्र नहीं, हीरो को तो आलेन दो, फिर निकाह करना। आयशा बेटा जवाब दो, उसके बड़े मामू ने मीठी जुबान में उससे कहा। तो आयशा तो बस शौक में चली गई। आज पहली बार उस शख्स ने मीठा कहा। उफ, ये दुनिया वाले और इनके मतलब, तौबा तौबा। 1 मिनट, अभी इतनी भी जल्दी क्या है? निकाह से पहले दूल्हे को तो आ लेने दो। अचानक एक शहजादे की आमद ने सबको चौंका दिया। वो धीरे धीरे कदम लेता आगे बढ़ा। घूंघट से ही आयशा ने उससे खूबसूरत नौजवान को देखा। बिल्कुल टर्किश फिल्मों के हीरो की तरह था। दिल ही दिल में उसकी तारीफ की। आयशा, ऊपर वाले ने तेरे लिए कहफकाफ का शहजादा भेज दिया। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब होती बहुत खुश हो रही थी। कौन हो तुम? निकाह को रोकने का दबदबा उसके बड़े मामू ने ऊंची आवाज में ललकार कर कहा, जबकि वो उनकी बात का जवाब दिए बिना स्टेज की तरफ बढ़ता मौलवी साहब के करीब हुआ। मौलवी साहब, निकाह के अहकाम के मुतालिक ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन निकाह की सबसे अहम शर्त को जानता हूँ कि जब तक लड़की कबूल है नहीं कहेगी उसका निकाह नहीं हो सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मौलवी साहब ने जवाब दिया। फिर लड़की की रजामंदी होगी तो वो हाँ कहेगी ना? अगला सवाल पूछने पर मौलवी साहब ने सवाल भरी नजरों से फिरासत मामू की तरफ देखा तो वो पहलू बदलकर अपनी माँ को देखने लगे, जिनके अपने चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या कहना चाहते हो तुम? अगर वो राजी ना होती तो यूँ सज धज कर स्टेज पर बैठती निकाह के लिए? नानी ने चौका मारना चाहा। जी बिल्कुल, वो मेरे लिए ही बैठी है, उसका निकाह मुझसे होगा। वो अपनी जैकेट के अंदर से निकाहनामा निकाल कर सामने करता बोला तो एक पल को सबको साफ सूंघ गया। उसकी इतनी दीदा दलीरी पर नानी और फिरासत मामू तो गुस्से में बेचोताब खाते रह गए। बकवास बंद करो, हम तुम्हें जानते नहीं, बेटी कैसे दे दे तुम्हें? फिरासत मामू भिड़ गए। क्यों, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपकी बेटी तो नहीं मांग रहा निकाह के लिए। वो भी दो टुक जवाब देता बोला,
रही बात मैं कौन हूँ तो क्लियर बता देता हूँ। इजहान शाह, हैदर शाह का बेटा। इतना तारुफ बहुत है, या और दूँ? अगर और चाहिए तो मैं एसपी को फ़ोन कर देता हूँ, वो आकर बाकी का तारुफ मुकम्मल करवा देंगे। वो अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता बहुत मुतमईन अंदाज में पूछ रहा था, और दुल्हन बनी घूंघट डाले बैठी आयशा तो उसका अंदाज देख देख कर आशश कर उठी, और फिर पुलिस के डर से फरासत मामू कुछ बोल न पाए। मौलवी साहब नया निकामा फिल कर रहे थे। दुल्हे का नाम और उसकी इन्फॉर्मेशन बदल गई। आयशा अनवर बिनते अनवर शाह। आपका निकाह इजहान शाह बिनते हैदर शाह से 50 लाख से का वक्त तय पाया। क्या आपका ये निकाह कबूल है? उसका दिल धड़ करता बाहर आने को मचला। जी कबूल है। फिर बिना 1 मिनट की देरी लगाए वो फौरन बोल दी। थोड़ी देर में निकाह मुकम्मल हुआ और सब दुआ मांग रहे थे। आयशा के लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी, जैसे अब जिंदगी बहुत आसान होने वाली है। ऊपर वाले ने इतने खूबसूरत शख्स से नवाजा था जो डंके की चोट पर सबके सामने उससे निकाह करके रुखसत करवा कर ले जा रहा था। लेकिन क्या वो इस रिश्ते को निभा पाएगा भी? ये बात आयशा नहीं जानती थी। यह उसे शाह हवेली यानी बड़ी हवेली जाकर ही पता चलना था। गाड़ी अलीगढ़ से लखनऊ की तरफ गमजदा थी। वो अपने साथ एक छोटा सा सफरी बैग लेकर आई थी, जबकि आते हुए वो बड़ा सा कामदार दुपट्टा शारिम की दुल्हन वाला उसके मुंह पर ही मार आई थी, और खुद बड़ी सी चादर में चेहरे को ढककर इजहान शाह के साथ आई थी। उसको मलिका बीबी ने पहले ही समझा दिया था कि इजहान उनका पोता नकाब करने पर बहुत जोर देता है, इसलिए जब आने लगो तो जिस्म के साथ चेहरे को भी नकाब करना। और वो उनके हुक्म की तालीम किए इजहान के साथ गाड़ी में बैठी थी। अभी आधा सफ़र तय हुआ था कि आयशा के पेट में मरोड़ पड़ने लगी। वो मुसलसल बोलने वाली बंदी, और यहाँ उसका निकाह शायद किसी गूंगे से हो गया था, पर वहाँ तो सबके सामने चटर पटर बोल रहा था। अब तो मुसलसल ड्राइविंग कर रहा था। बात सुने, उसने अपनी प्यारी प्यारी आंखें उस पर टिकाईं। उसने फिर भी ध्यान न दिया। आपका रोज़ा है? अचानक इस सवाल पर इजहान ने अचंभे से उसे देखा। नहीं, क्यों? माथे पर डोबल डाले पूछा। वो आपने कहीं गाड़ी नहीं रोकी ना? आई मीन किसी होटल में? आयशा की भूख से जान निकली हुई थी। इजहान उसको देखता रह गया। क्या मतलब? उसने अभी भी नासमझी से उसे देखा। इजहान शाह, मुझे भूख लगी है। अगर आपको मसला ना हो तो किसी भी छोटे मोटे होटल पर रुक जाएं और मुझे बस थोड़ा सा कुछ खिला दें। वो अपने छोटे से बैग से 1000 का नोट निकालकर इजहान को दे रही थी। उसको दांत कचकाने पर मजबूर कर गई। ये पैसों का रौब किसे दिखा रही हो? वापस रखो इन्हें। वो गाड़ी को एक होटल की तरफ मोड़ता उसे डपट गया। अरे, मुझे किसी का एहसान नहीं लेना। भले आप शौहर बन गए हैं, लेकिन अभी आप पर किसी किस्म का कोई हक नहीं मेरा। आप ज़्यादा अकड़ न दिखाएं। ये पैसे पकड़े और मुझे बस खाना खिला दें, मेरी भूख मिट जाएगी। वो बिना डरे झिझके अपनी बात मुकम्मल कर चुकी थी। इजहान अब उसकी बात को इग्नोर करता बेल्ट उतारते ही नीचे उतरा, और जबकि वो उसके म्यूजिक प्लेयर से छेड़खानी करने लगी कि कुछ ही देर बाद वो वापस आ गया। उसके हाथ में बॉक्सेस थे जो उसने आयशा की तरफ बढ़ाए। ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। गाड़ी फिर से लखनऊ की सड़कों पर रवाना थी। वो रुख फेरे मजे से राइस के साथ इंसाफ कर रही थी। एंजॉय कर रही थी। दूसरा बॉक्स खोला, फिर सोचा ये शायद अपने लिए लाए हैं। मिस्टर इजहान शाह, आप तो ड्राइविंग कर रहे हैं तो खाएंगे कैसे? मैं तो बस खा चुकी हूँ, आपको खिला देती हूँ। वो एक पीस उठाते उसकी तरफ बढ़ा गई। ड्राइविंग करते इजहान ने गर्दन मोड़कर एक तिरछी निगाह उस तीखी मिर्ची पर डाली जो कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार थी। मुझे भूख नहीं, सर्द मोहरी से कहते नजरें विंडो स्क्रीन पर जमा दी। भूख तो लगी होगी, कब से ड्राइविंग कर रहे हैं। ये ले, खा ले थोड़ा सा। ये ना हो भूख से चक्कर आए और कहीं गाड़ी किसी ट्रेल में घुसा दें तो लखनऊ पहुंचने के बजाय हम सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, कंट्रोल करो। मुझे फिजूल बातें करने वाले लोग पसंद नहीं। वो साफ लफ्जों में बोलता उसे चुप करा गया। भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है, आपको नहीं खाना आपकी मर्जी। वो सब कुछ समेट कर सामने डैशबोर्ड पर रखते अब सीट से पुशटेक लगा दी। आंखें मुंद गई। उसकी खामोशी पर ईशान ने गहरा शुक्र का सांस भरा। इस वक्त उसके दिमाग में अमल चल रही थी। लखनऊ पहुंचते ही सबसे पहले उसने इस रिश्ते से जान छुड़ानी थी। सुने, इसका म्यूजिक तो थोड़ी देर के लिए ऑन कर दें। इतना बोर सफर गुजरा है आपके साथ। वो लखनऊ में दाखिल हो चुके थे जब वो अपनी हल्की हल्की नींद की खुमारी से बाहर आती बोली। इजहान ने उसकी बातों को फिर से इग्नोर किया तो वो खुद ही म्यूजिक के साथ छेड़छाड़ करती सॉन्ग प्ले कर गई। गाने के बोल सुनते इजहान ने फौरन म्यूजिक बंद किया। बेहुदा सॉन्ग सुनने के अलावा और कोई काम है? वो तपा था। ये बेहुदा है, आप ही की गाड़ी में लगा था, मैं कौन सा दहेज में लेकर आई? आयशा ने भी जवाब देना जरूरी समझा। वॉट रबिश। वो मुंह बनाता सर झटक गया कि तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने
ایک شخص بائک لے کر غلط طریقے سے اوورٹیک کرنے لگا تو اذہان نے بریک پر پاؤں رکھا، جبکہ ساتھ بیٹھی عائزہ اچھل کر سامنے ڈیش بورڈ کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ عائزہ کا تو پورا دماغ گھوم گیا۔ آر یو اوکے؟ اظہار نے فوراً اس کی طرف مڑتے اس کو فکر مندی سے دیکھتے پوچھا۔ اس کا پورا سر چکرا رہا تھا، جبکہ باہر سڑک پر وہ شخص بھی اپنی بائک کے ساتھ گرا تھا۔ اذہار سیٹ بیلٹ نکالتا غصے سے باہر نکلا اور سیدھا اس شخص کے گریبان تک پہنچا۔ اندھا ہے کیا؟ سڑک کو باپ کی جاگیر سمجھ رکھا ہے؟ جدھر سے دل کرتا ہے منہ اٹھا کر نکل پڑتے ہو۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو؟ وہ غصے سے بری طرح پکارا کہ وہاں اچھے خاصے لوگ آ گئے۔ سوری، معاف کر دیں۔ وہ کوئی 18-19 سال کا لڑکا تھا۔ اذہار صرف افسوس ہی کر سکا۔ جواب جہاں بچے ماں باپ کی بے خبری میں بائک سے لے کر نکل جاتے ہیں اور پھر ریسنگ میں یوں ہی رولز توڑتے ہیں، اپنی جان پر کھیلتے ہیں۔ پولیس بارڈر نے معاملہ دیکھتے اذہار کو کول ڈاؤن کرتے وہاں سے جانے کو کہا۔ وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف آیا، جہاں وہ اپنے دوپٹے کا کونا رول کر کے اپنے ماتھے کی سائڈ پر لیے ہوئے لال نشان پر رکھ رہی تھی۔ پین تو نہیں؟ ہاسپٹل لے چلوں؟ پہلی بار کسی نے اس سے یوں اپنائیت سے اس کی تکلیف کو پوچھا۔ وہ نظر جھکا گئی اور چہرے کو مسکان نے چھوا۔ آنکھوں میں بھلے نمی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں۔ وہ بھی اب کی بار بہت دھیمے لہجے میں بولتی۔ اذہان کو تمیز کی لگی تھی۔ آر یو شور؟ وہ گاڑی اسٹارٹ کرتا تصدیق کر رہا تھا۔ وہ بس اشارے میں سر ہلا سکی، جبکہ اس کا چہرہ ابھی بھی ڈھکا ہوا تھا۔ بس اس کا ماتھا ہی چمک رہا تھا، جس پر نشان بنا تھا اور ہلکی ہلکی سوجن تھی۔ وہ گاڑی کو گھر کے روڈ پر ڈال گیا۔ آخری سفر ختم ہوا۔ گاڑی کو جھٹکے سے وہ اس بڑی حویلی میں داخل کرتا اندر آیا، جہاں سب گھر والے بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ملکہ بی بی ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ مسکرائیں، جبکہ اس کی امی رانی بیگم بھی اپنی چھوٹی سی بہو کو دیکھ کر مسکرائیں۔ ملکہ بی بی نے دونوں کے لیے باہیں پھیلائیں۔ اچانک ہی اذہان کی غصیل آواز کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے آپ کی بات مان لی، اسے وہاں سے بچا کر نکاح کر کے لے آیا ہوں۔ اب مجھے اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ وہاں موجود سب پر سخت داری ہو گیا، جبکہ دو ٹک الفاظ پر وہ لڑکی اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹا گئی۔ اذہان شاہ، آپ نے اگر مجھ سے آزاد ہونے کا سوچا تو میں نے آپ کو زہر دے کر مار دینا ہے۔ عائزہ کی بات پر ایک پل کو سبھی نے مڑ کر اس ظالم دوشی کو دیکھا، جو بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن جو الفاظ اس نے ابھی بولے وہ کسی کو ہضم نہیں ہوئے تھے۔ اذہان بیٹا، پلیز آتے ہی یہ سب، مجھے تھوڑا وقت دو، سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسا تم چاہو گے، یہ وعدہ ہے میرا۔ ملکہ بی بی نے بہت دھیمے سے لہجے میں تسلی دلائی، جبکہ اس کی نگاہیں سامنے کھڑی پری جیسے چہرے پر تھی، جو اتنی نازک موم کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی اور زبان کی اتنی ہی تیکھی اور واہیات۔ وہ نظریں پھیرتا، خود پر ضبط کیے وہاں سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ملکہ بی بی نے آگے بڑھ کے عائزہ کو گلے سے لگایا، جبکہ وہ جس گرم جوشی سے یہاں آئی تھی، اذہان کی بات سن کر سب ختم ہو گیا۔ مطلب وہ صرف اسے وہاں سے نکلوانے کے لیے نکاح کر کے لایا تھا۔ یہ نکاح جھوٹ تھا اور ملکہ بی بی کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی اس پلاننگ میں شامل تھی۔ عائزہ کا دل سخت برا ہوا۔ کیا وہ اتنی بیکار تھی کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ سبھی اس سے باری باری مل رہے تھے۔ اذہان کی امی اور پاپا تو بہت اچھے سے ملے، جبکہ اس کے دوسرے نمبر والے چاچی، جن کی ایک بیٹی تھی، اور نہ وہ سیدھے منہ ملی اور نہ اس کے چاچا۔ لیکن عائزہ نے بھی پرواہ نہ کی۔ ملازموں سے کہہ کر ملکہ بی بی نے اسے کمرے میں پہنچا دیا جو اس کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ اس کمرے میں آ کے وہ اب اکیلی سے بیٹھی رہی۔ سامان بھی اس نے ابھی تک نہیں کھولا تھا۔ جو وہ شخص نکاح کر کے لایا ہے، بھگا کے نہیں، جو مجھے یوں الگ روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہ دانت پیستے سوچتی اٹھی تھی، میں اسی کے ساتھ رہوں گی جو مجھے لے کر آیا ہے۔ اگر اتنا وجود برا لگ رہا ہے تو طلاق دے کر فراق کر دیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، اور جاتے جاتے اسے زہر بھی دے کے جاؤں گی۔ جو میرا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں پکا ارادہ کرتی باہر نکلتی، ملازمہ سے اذہان کے کمرے کا پوچھتی، اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو لاک نہیں تھا۔ وہ دھڑکتے دل لیکن پورے کانفیڈنس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ اپنے بیگ ایک طرف رکھتی اس کے کمرے کا پل جائزہ لینے لگی۔ لگتا ہے جیسے کسی شاہی کا شاہ کمرہ ہو۔ ہر چیز بہت نفاست پسندی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ ہر چیز کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لے رہی تھی اور پلٹی ہی تھی کہ باتھ روم سے اذہان شاور لے کر صرف ٹاول لپیٹے نکلا۔ اذہان ایک دم اپنی جگہ اسٹاک ہوا۔ عائزہ بھی بالکل شاکڈ ہوئی۔ اس کا کثرتی جسم اور ابھرتے مسل گرین وینس کے ساتھ دیکھتے ہی عائزہ کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ وہ ندیدوں کی طرح اسے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اذہان کا جی چاہا اس سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھیں نوچ لیں۔
فوراً سے کبٹ کی طرف بڑھتے اسنے اپنی ہوڈی نکالی اور پل کے جھپکتے پہن لی۔ اسے ایسا کرتے دیکھ عائزہ نے نظریں ادھر ادھر گھماتے اپنی نظروں کا جوازیہ بدلا۔ کس کی اجازت سے تم اندر آئیں؟ وہ بری طرح بھڑکا جبکہ وہ اپنا ٹراؤزر نکالتا وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا بنا اس کی بات سنے۔ اف کتنا بڑا منہ کھولتا ہے ویمپائر کی طرح، وہ بڑبڑاتی اپنی بیگ کی طرف بڑھی اور اسے ابھی کھولا ہی تھا کہ پیچھے سے آتے اذہان نے اسے کلائی سے تھامتے جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ میرے کمرے میں آنے کی جرت کیسے کی تم نے؟ وہ غصے سے کھول رہا تھا۔ ایک پل کو وہ اس کے غصے سے سہم گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے خوف ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے جرت آپ کے نکاح نے دی ہے اذہان شاہ، وہ بدو بولی۔ نکاح؟ وہ مسکرانا انداز میں کلائی چھوڑتا مسکرایا۔ کس خوش فہمی میں ہو؟ یہ نکاح صرف ایک ڈیل تھا، بس تمہیں وہاں سے لے کے آنے کے لیے۔ مجھے یہ کاک سے رشتہ جوڑنا پڑا جس کی میری نظروں میں تو کوئی ویلیو نہیں۔ اس کے الفاظ عائزہ کا دل چکنا چور کر رہے تھے، پر وہ پھر بھی مضبوط بنے کھڑی رہی۔ آپ کی نظر میں ویلیو ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت بدل نہیں سکتی کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کی دلہن، اس لیے زیادہ بھاؤ مت کھائیں اور سائڈ پر ہو۔ مجھے اپنے کپڑے کبرڈ میں ہینگ کرنے ہیں۔ وہ دل پر پتھر رکھے اپنا بیگ اٹھاتے اس کے کبرڈ کی طرف بڑھی۔ اس کی اتنی دیدہ دلیری پر اذہان کا میٹر بری طرح گھوما اور جھٹکے سے اس کی کلائی سے تھامے اسے واپس مروڑتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ آہ بھرتی اس کے چٹان سینے سے جا لگی۔ جس نکاح کی بیس پر تم اتنا اترا رہی ہو نا، کل ہی تمہیں اور خود کو اس نکاح سے آزاد کر دوں گا، سمجھی تم؟ اس کی آنکھوں میں بے رحمی اور شفافیت دیکھ سکتی تھی، جبکہ عائزہ کی بلو آئز میں پہلی بار سخت نمی آئی۔ وہ بھیگی تھی کیونکہ آج تک جو بھی آیا اس کا دل دکھاتا ہی آیا تھا۔ اب تو اسے عادت ہو گئی تھی، پر اس وقت سامنے کھڑے شخص کے الفاظ اسے زمین میں گاڑ رہے تھے جیسے وہ کوئی 2 ٹکے کی چیز ہو۔ جب دو گے نا طلاق تب کی تب دیکھیں گے، لیکن جب تک نکاح میں ہوں تو میں یہی رہوں گی۔ وہ جھٹکے سے اپنی کڑائی چھڑا گئی جو اذہان سے ذرا سا سختی سے تھامنے پر لال ہو گئی تھی، پر عائزہ کے چہرے پر ذرا بھی درد کی رمق نہ تھی۔ اس کے ایک طرف سے ہوتے بیگ اٹھا کر اپنی ڈریس نکالتی جو 2-4 جوڑے ہی تھے، کچھ زیادہ نہ تو اسے کسی نے بنا کر دیا تھا اور نہ ہی اسے کبھی طلب ہوئی تھی۔ کپڑے اس نے کبرڈ کھولتے ہینگ کرنے کے بجائے طے کر کے ایک طرف رکھ دیے، جبکہ اپنی ضرورت کا سامان اس نے بیگ میں ہی رہنے دیا۔ وہ شخص اسے اس کی اوقات بتا چکا تھا، اس لیے عائزہ نے بھی اب کچھ اکڑ کا پرچم بلند کیا، پر جو کچھ اس شخص نے کیا اس کی سزا تو دینے والی تھی اسے۔ کل اس نے طلاق دینی تھی، پر آج کی رات ہی وہ اسے اتنا ستانے والی تھی کہ آنے والی کئی راتوں میں وہ سو نہ سکتا۔ اپنا ایک ڈریس نکالتے ہی اپنے ساتھ شیمپو کی چھوٹی سی بوتل بھی لیتی۔ وہ اذہان کو ایک خونخوار نظر سے دیکھتی باتھ روم میں گھس گئی۔ اذہان اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اپنی مٹھیاں سختی سے بیچ گیا۔ نہ جانے ملکہ بی بی نے کس گناہ کی سزا دی ہے اس لڑکی کی صورت میں۔ وہ شاور آن کرتی اس کا پانی چیک کر رہی تھی کہ اچانک ہی ٹھنڈے پانی کی فوہار اس پر گری۔ عائزہ کے ٹھنڈے پانی سے جان جاتی تھی، چیخ بے سکتا تھی۔ اذہان اس کی چیخ سنتا چوکا اور باتھ روم تک گیا۔ لاک پر ہاتھ رکھا تو دروازہ ذرا سا کھل گیا۔ اذہان نے سر نہیں میں ہلایا۔ یہ پاگل لوگ بھی نہیں لگا کے گئی؟ کیا مسئلہ ہے، کیوں چیخ رہی ہو؟ وہیں سے کھڑے پوچھا۔ آپ کا باتھ روم بھی آپ کی طرح پاگل ہے، سنکی بےہودہ، وہ اندر سے چلائی۔ اس کی باتوں نے اذہان کے کانوں سے دھواں نکالا۔ وہ غصے سے دروازہ کھولتا اس کی طرف بڑھا کہ اسے اچانک اندر آتا دیکھ بھیگتی ہوئی چیختی اس کی پہنچ سے دور بھاگی۔ اذہان اس کے پیچھے جاتا اسے کمر سے کھینچ کے غصے سے اپنی طرف موڑتا سینے سے لگا گیا۔ تبھی وہ اس کے سینے پر زور سے پش کرتی اپنا بچاؤ کرتی دور ہونے لگی کہ اسی پل دونوں کا پاؤں سلپ ہوا اور دونوں ہی باتھ ٹب میں جا گرے۔ عائزہ کی بات لرز اٹھی۔ اس نے باتھ ٹب میں ہاتھ پیر چلاتے ہوئے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہا کہ اس کے ہاتھوں سے اس فضول موومنٹ کو محسوس کرتے اذہان نے اس کی دونوں کلائیوں کو تھامے اوپر کی طرف پین کیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے پر جا گری۔ اس پل دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے بالکل سکیت ہوئے۔ اس کا ہوش شبہ روپ دیکھتے اذہان کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی دلکشی کسی کو بھی ٹھٹکا سکتی تھی۔ اگر اذہان تھوڑا سا اپنی ضد اور اکڑ کو ایک طرف رکھتا تو وہ جان پاتا کہ سامنے موجود لڑکی ایک مکمل لڑکی تھی جو چاہے جانے کے قابل تھی، پیار کرنے کے قابل تھی۔ ایک دم سے اذہان کو دیکھنے کا انداز بدلا تھا۔ اس کی نظر عائزہ کے لبوں پر ٹھہری۔ پانی کے قطروں کو دیکھا تھا۔ وہ لرزتے ہونٹ اور بکھرے بال جو اس کی گردن کے ساتھ چپک رہے تھے، اس کی سوہاری دار صاف شفاف گردن، اور پھر اچانک اس کی نگاہ کاندھے کے پاس اس دل پر جا ٹھہری جو چمک رہا تھا۔ اس کی شرٹ ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی، تبھی وہ دکھائی دیا۔ وہ اس کے دیکھنے پر پلج ہوتی پیچھے ہٹنے لگی۔ اذہان نے ایک دم اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے
उसे ज़रा सा खींच के अपने सीने पर एडजस्ट किया। उसका ये अंदाज देखते आयशा का दिल 120 की रफ्तार से धड़का था। आंखों में बेयकीनी लिए वो उसे देखे चली जा रही थी, जो कुछ देर पहले उसे अपनी निगाह को मान नहीं रहा था और अब किस तरह उसको छू रहा था, बहक रहा था। अचानक ही वो उसे खींच के ऊपर करता उसके कांधों पर मौजूद तिल पर अपने दांत गड़ा गया। अब वो तड़प ही गई। वो इतनी शिद्दत से उस पर बरसा कि वो पूरे जिस्म से लरज उठी, पर इज़हान पीछे हटने के बजाय उसकी गर्दन को दागदार करने लगा। वो उसके सीने पर मुक्के बरसाती उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर इज़हान होशो हवास में होता उसके छोटे छोटे मुक्कों पर नजर करता रहा। आयशा की सांसें गहरे होती रही। वो खुद तो बहक चुका था, उसे भी बहका रहा था। गहरी सांस भरते इज़हान ने एकदम उसे पीछे किया। वो अपनी नीली आंखों में खुमारी का एक जहां आबाद किए उसे देख रही थी। इज़हान के चेहरे पर मुस्कान सजी तो वो अपनी सांस रोक गई। बस यही थी तुम्हारी अकड़ और खुददारी। हालत देखो अपनी, जरा सा छुआ है और पिघल रही हो मेरी बाहों में। छी छी, जो लड़के अपनी नस्वानियत की हिफाजत न कर सके, इज़हान उसे मुंह भी लगाना पसंद नहीं करता। चटाक, अचानक ही आयशा का हाथ उठा था और ये सब बेख्तियारी में हुआ था, और वो एकदम उसकी नाजुक कमर को अपनी सख्त मुट्ठियों में भरता अपने सीने से बीचता, आंखों में बेतहाशा गुस्सा भरे देखता उसे डरा गया। पर वो भी हिम्मत रखे उसकी आंखों में देखे चली गई। आप मेरे करीब आए, मैं नहीं, और वो भी इस निकाह की वजह से। अगर बिना निकाह के करीब आते तो जान ले लेती आपकी। उसके सीने पर जोर से पुश करती पीछे होती, पानी से भरे बाथ टब से उठती लड़खड़ाई, लेकिन अपने कदम मजबूती से जमा वो बाथ टब से बाहर निकलते लरस रही थी। पलटकर उस शख्स को ना देखा और बाथरूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही वो ड्रेसिंग रूम में बंद हुई और कब के रुके आंसू बह निकले। कोई इस कदर उसकी तस्लील करेगा उसने सोचा नहीं था। इससे अच्छा होता वो शारिम से ही शादी कर लेती, कम से कम इज्जत से तो रख लेता। वो अपने आंसू पोंछते ही ड्रेस चेंज करने लगी। अपनी गर्दन पे लाल निशान देखती वो दांत पर दांत जमाए वो मुश्किल से खुद पर जब्त कर सकी। अच्छा किया आयशा उसे थप्पड़ मारा, वो यही डिजर्व करता था। खुद को हक पर समझते खुद को कंपोज करती बाहर आई तो कमरे में गुप्त अंधेरा था। वो अंदाजे से बिस्तर की तरफ जाते एक तरफ रखे तकिए पर सर रख के लेटी, जबकि दूसरी तरफ जो माथे पर बासु रखे आंखें बंद कर चुका था। तभी उसे अपने साथ बिस्तर में उसकी मौजूदगी महसूस हुई तो उसका रोम रोम सुलग उठा। उतरो मेरे बिस्तर से, मुड़ता साइड लेमन करता उससे एकदम थरथरा गया। क्यों उतरूं, पूरा हक है इस बिस्तर पर मेरा। वो भी तेज हुई। अच्छा, बहुत हक की बात करनी आ रही है। मैंने अपना हक वसूल किया तो सारी रात रोती रहोगी। वो फिर से मजाक बना रहा था। रहने दे, वो और मर्द होते हैं जो बीवी से हक लेते हैं और उन्हें उनका हक देते हैं। आप चुप करके सो जाएं। आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती। वो भी अब उसका मजाक बनाती बोली, अपनी बकवास बंद करो। उस नशेड़ी और गुंडे से होती ना तुम्हारी शादी तो पता चलता कि कितना हक है मर्द का अपनी औरत पर। शुक्र करो मेरी वजह से बच गई। वो अब उस पर एहसान जता रहा था जिसने आयशा के दिल के हजारों टुकड़े किए थे। आप जैसे शख्स से निकाह करने से बेहतर था मैं उसी से शादी कर लेती, कम से कम इज्जत तो देता। वो भी अपने अल्फाज से उसके तन बदन में आग सुलगा गई थी। झटके से उसे अपने नीचे किए उस पर हावी हुआ। क्या बकवास की है, फिर से बोलो। उसका जहाना अंदाज देखते आयशा उसको गुस्सा किस बात पर आया था आयशा ना समझ सकी। तुम इस काबिल ही नहीं कि तुमसे हमदर्दी की जाए। जस्ट गेट लॉस्ट। उसे बिस्तर से परे धक्का दे दिया। वो बैलेंस बराबर ना रख पाई और नीचे गिर गई। उसकी कलाई एकदम मुड़ी। वो अपना बाजू थामे बिलक उठी। उसकी अब बस हो गई थी। उसका अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। जब उसने रात इज़हान के कमरे में रहने का फैसला लिया, वो हिचकियों से रोती वही बैठी अपने साथ हुए आज के वाक़ये पर आंसू बहा रही थी। इज़हान को अंदाज़ा नहीं था कि उसके यूं झटकने पर वो यूं नीचे गिर जाएगी। अब उसका यूं रोना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शायद उसे ज़्यादा चोट लग गई थी। मुझे इस कदर रूड नहीं होना चाहिए था। वो अपने बालों में हाथ फेरता अपने आप पर कंट्रोल करता बेड से नीचे उतरता उसके पास आया। वो अपने आंसू पोंछती उसे देखने लगी। उठो, वो उसे सहारा दे रहा था, लेकिन आयशा ने उसका हाथ झटक दिया। इज़हान को उसके रिएक्ट पर गुस्सा तो आया लेकिन जब्त कर गया। देखो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से। तुम प्लीज दूर रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो उसे परे करती उठी और अपना बाजू पकड़ते अपना बैग निकालने लगी और कबर्ड में रखे अपने 4 जोड़े कपड़े निकालती मुश्किल से वापस बैग में रखने लगी। इज़हान बस उसे देखे जा रहा था। मुझे सुबह तलाक दे दीजिएगा। वो अपने आंसू जब्त करते और स्मार्ट लहजे में बोली, मैं वापस चली जाऊंगी, आपको तकलीफ नहीं मिलेगी। वो बिना उसकी तरफ देखे अपनी बात कहती अपना बैग थामे दरवाजे की तरफ बढ़ी
کہ اذہان نے اس کا راستہ روکا۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ اس کا انداز تیکھا تھا، جو ملکہ بی بی نے کمرہ دیا رہنے کے لیے وہی۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر بولی، جبکہ لہجہ بالکل اب نارمل تھا، ہر احساس سے خالی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہی رہو گی؟ اس کی کلائی تھامے بستر پر لایا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، بات ختم ہو گئی ہے، صبح ہوتے ہی ہمارے بیچ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ طلاق کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ بہتر ہے ابھی ہی دور ہی رہیں، کیونکہ یہ نکاح جسٹ ایک فارمیلٹی ہے۔ دیر سے ہی صحیح سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے انداز اور باتوں پر اذہان کا دماغ تو پورا گھوما، لیکن وہ اس کی بات کو دوسرا رخ لے آیا۔ چلو کل سے ہم حرام ہوں گے نا، آج تو حلال ہے نا، تو کیوں نہ آج اس حلال رشتے کا فائدہ اٹھائیں۔ وہ اس لیے بستر پر آیا تو وہ اپنے بازو چھڑا گئی۔ اسے اپنے بازو میں درد تھا۔ کیا ہوا؟ اس کا بازو دیکھا، اس کی جانب بڑھا۔ کچھ بھی ہو مجھے آپ کو کیوں بتاؤں؟ وہ اسے ناراضگی سے بولی، جبکہ اذہان اس کی کلائی تھامے اس پر دوائی لگانے لگا۔ تو وہ اسے دیکھے چلی گئی۔ کیسا دھوپ چھاؤ سا تھا یہ شخص، کبھی کیئر جتاتا، کبھی بالکل لاپرواہ بن جاتا۔ ایسے نہ دیکھو، تم نے بھی مجھے تھپڑ مارا تھا، اس کو کریم لگاتا کیپ بند کرتے جتا گیا، جس پر دل ہی دل میں وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہوئی۔ جو بھی تھا، ہاتھ اٹھانا غلط تھا، وہ بھی عورت ہو کر ایک مرد پر۔ ہاں مرد، کیونکہ یہ معاشرہ مرد کا ہے۔ یہ تو اذہان کی تربیت اچھی ہوئی تھی کہ اس نے اس تھپڑ کے بدلے اسے تکلیف نہیں پہنچائی۔ وہ اٹھ کر جا چکا تھا، جبکہ وہ بس آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی۔ اس کے پاس آ کر لیٹتا اسے سوچوں میں گہرا دیکھ مسکرایا۔ سو جاؤ، کچھ نہیں کرتا۔ وہ لائٹ آف کرتا لیٹ گیا تھا۔ دن بھر سفر کی تکان کی وجہ سے اس کو جلدی نیند آنے لگی، جبکہ وہ ذرا سی بھی نیند کی طرف نہیں جا رہی تھی۔ اسے بس ایک ہی فکر ستائی ہوئی تھی کہ صبح ہوتے ہی یہ شخص اسے طلاق دے دے گا۔ تب کیا وہ واپس نانی کے گھر جائے گی اور کیسے ان سب کو فیس کرے گی؟ کروٹ بدلتے اس نے ایک دم ہچکی بھری۔ کاش ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ سب نہ دیکھنا پڑے۔ بیٹیوں کے والدین کو اتنی جلدی نہیں مرنا چاہیے۔ آنسو نکلتے تکیے میں ضبط ہو رہے تھے۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک ہی اذہان کی آنکھ کھلی۔ وہ آنکھیں رگڑتا سائڈ کروٹ لینے لگا کہ ایک دم رک گیا۔ اس کے سینے پر ہلکا سا وزن تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پوری کی پوری اس کے اوپر لیٹی تھی، اس کے سینے سے چپکی وہ اپنے مومی وجود کو اس کے ساتھ جوڑے ہوئے تھی۔ اذہان کو پہلی بار کسی لڑکی کا لمس ملا تھا، اور وہ بھی اس قدر گداز وجود کے۔ اس کے جذبات جاگ گئے، جنہیں اس نے تھپک تھپک کر مشکل سلایا، اور عائزہ کو دونوں بازو سے تھامے اسے بہت آرام سے پیچھے کرنے لگا کہ وہ مزید دبک کر اس کے قریب ہوئی۔ ہے اوپر والے، یہ کیسی آزمائش ہے؟ وہ باتھ روم میں لمحے یاد کرتا پھر سے خود کو بہکتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گردن کے نیچے موجود وہ تل پھر سے اذہان کو تنگ کرنے لگا۔ دھیرے سے اس کی شرٹ کو اس کے کاندھے سے نیچے سرکایا تو وہ تل پھر سے اذہان کو تنگ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر پہلے جو اس نے اس پر اپنی شدت نچھاور کی تھی، وہ سب یاد آنے لگی۔ ہلکی ہلکی وہ جگہ اب بھی لال ہو رہی تھی۔ اس کے دل پر اپنی انگلی کے پور کو پھیرا تو جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ گہرا سانس بھرتے وہ اپنی آنکھیں میچ گیا۔ اف، محرم پاس ہو باہوں میں ہو تو بہت کڑی آزمائش ہے۔ عائزہ پلیز سائڈ پر ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے کچھ ہو جائے گا۔ آئی کانٹ کنٹرول مائی سیلف رائٹ ناؤ۔ وہ دھیرے سے منمناتا اس کے کان کے لوگ کو چومتا بولا، لیکن وہ تو گہری نیند میں غرق تھی، اور اس کے چھونے سے ذرا سا کسمس آئی کہ اس کے سینے پر لب رکھ دیے۔ اس کے شرٹ کے 2 بٹن کھولے تھے، وہی اس نے اپنے لب رکھے تھے۔ وہ نیند میں ہی تھی، لیکن اس کی یہ حرکت اذہان کے اوپر چھا چکی تھی۔ اب سب کچھ کنٹرول سے باہر ہو گیا کہ اگلے ہی لمحے اس کی ٹانگ اپنے اوپر محسوس کرتے رہی صحیح کسر بھی اس کی حرکت نے نکال دی، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے چہرے کے قریب کھینچتا، اس کے نرم اور گداس لبوں پر پوری شدت سے جھکتا، اس کی سانسوں کو انہیل کرتا، اس کی ساری سانسیں چرا گیا۔ اپنی سانسوں پر بھاری بوجھ پڑتا محسوس کرتی عائزہ کی جھٹ سے آنکھ کھلی۔ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، پر اگلے ہی لمحے خود کو اذہان پر گرا محسوس کرتی وہ اپنی سانسوں سے کھلواڑ کرتے دیکھ اس کے پورے جسم سے سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اس نے اذہان کی بند آنکھوں کو دیکھا جو شاید اور ہی دنیا میں گم تھا۔ اس نے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن اذہان کی گرفت اتنی ہی سخت ہونے لگی۔ ہونٹوں کی مٹھیوں میں اس کی نازک کمر کو اطراف سے جکڑا تو عائزہ بالکل اسٹاک ہو گئی، اور جب اسے حد سے تجاوز کرتا دیکھا تو عائزہ نے اس کے کاندھوں میں ناخن چبو ڈالے تو ایک دم سے پیچھے ہٹا۔ دونوں ہی گہرے سانس بھر رہے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایسے کون کرتا ہے؟ اس سے بات کرنا بھی محال ہو رہا تھا، جبکہ اذہان اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا دھیما سا مسکرایا اور سر کے نیچے دونوں بازو رکھ آنکھیں موند گیا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، یوں نیند میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اپنے ہونٹوں کو رگڑ رہی تھی۔ اسے شاید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ یہ شخص اسے اس کے قریب آ کر اسے ٹچ کرے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔
तुम नींद में करीब आई हो, मैं नहीं। हर जगह से मुझे छू रही थी, मेरे खास खास बॉडी पार्ट को। तो तुमने इजहान को रुहासी होते उसे देखने लगी। भला कोई इस कदर भी वाहियात गुफ्तगू कर सकता है? क्या हुआ? मैंने सिर्फ बोला तो तुम्हें शर्म आ रही है? मैंने किस तरह नींद में खुद पर काबू किया मुझे पता है। शुक्र करो बच गई हो, वरना अभी तक मेरे नीचे होती और मैं तुम्हारे अंदर। अपनी फिजूल बातें बंद करे प्लीज। उसके आगे हाथ जोड़ गई और रुख फेर गई। मैंने गलती की आपके साथ बिस्तर शेयर करके। खबरदार, जो बिस्तर से उठी, जो काम नींद में हो रहा था वो मैंने अपने होश हवास में पूरा कर देना है और सुबह से पहले नहीं छोड़ूंगा। वो फिर से पटरी से उतर रहा था। मैं आपकी जान ले लूंगी इजहान। वो गुस्से से कुर्राई। चुप करके सो जाओ, वरना मैंने तुम्हारी जान कैसे निकाल देनी है तुम सोच भी नहीं सकती। वो बिना उसकी तरफ एक नज़र देखे बोला तो वो चुपचाप लेट गई। इस शख्स से बातों में वो नहीं जीत सकती थी। अब जरा अपनी हद में रहना। अब अगर तुमने हद क्रॉस करी तो मैंने सारी हदें तोड़ देनी है। उसकी तरफ करवट लेकर कहता माँ ने खसी से बोला तो वो बिना मुंह बनाते रुख दूसरी तरफ फेर लिया। वैसे एक बात है, तुम्हारे होठ तुम्हारी जुबान से ज्यादा मीठे हैं। बस जुबानी ठीक नहीं तुम्हारी, बाकी के सारे इंस्पायर पार्ट्स तो बिल्कुल ठीक हैं। आपने बेहुदा गुफ्तगू करने का आज मिशन बनाया हुआ है। अरे आप होते कौन है मेरे इंस्पायर पार्ट्स के बारे में बात करने वाले? मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। आपने देखे हैं? वो भी इस बार बोली। हाँ देखे हैं, काफी होठ हो, चेक करवाओ। उसे एक आंख बिंग करता मजीद सुलगा गया। वो चुपचाप रुख फेर गई, जबकि इजहान अब अपनी आंखें मूंद गया। जिंदगी में कभी किसी लड़की से सीधे मुंह बात नहीं की थी इस शख्स ने, और आज पहली बार में ही आयजा से इस कदर बेताल्लुफ हो गया था। वो खुद पर खुद ही हैरान था। सुबह वो आया तो आयजा रूम में नहीं थी। ये कहाँ गई? उसे ढूंढता बाहर निकला। कॉरिडोर से होता वो आगे बढ़ा तो वो मलिका बीबी के कमरे में ही नजर आई। उनकी बातें सुनता वो वही दरवाजे में रुक गया। प्लीज मुझे इजाजत दे दें, मुझे वापस जाना है, वो नम लहजे में मलिका बीबी से बोल रही थी, जबकि मलिका बीबी की आंखों से आंसू झिलमिला गए। कैसे जाने दूं मैं आयजा? इतने मान दावे से तुम्हें यहाँ बुलवाया, अब तुम्हें जाने दूं? तुम्हारी नानी क्या कुछ बोलेंगी ये सोचा है? कितने तंज करेंगी? और फिर मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाओ। तुम्हें अब किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती। मेरी बच्ची, मुझे तुम अपनी आंखों के सामने चाहिए हो। उनके आंसू देखते आयजा का दिल बुरी तरह पसीजा था, पर उन्होंने अपने पोते से उसका निकाह करवाकर उस पर जुल्म ही तो किया था। काश वो बिना निकाह के उसे यहाँ ले आता तो आज वो इतनी बेबस न होती। इजहान उन्हीं कदमों से वापस पलट गया। वो अपने कमरे में जाता इधर से उधर चक्कर काटता, अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वो उसको, मलिका बीबी को कैसे आंसू दे सकती थी? क्या वो इतनी बेसब्री हो गई थी कि उसके जवाब का इंतजार किए बिना मलिका बीबी तक पहुंच गई? न जाने वो क्या सोचने लगी होंगी मेरे बारे में। मेरा सारा इमेज खराब कर रही है ये लड़की, खुद को मजलूब बना रही है और मुझे जालिम बना रही है। वो अपना माथा मसल गया। तभी वो रूम में दाखिल हुई। उसकी तरफ देखते वो गुस्से से उसकी तरफ लपका था, लेकिन उसकी आंखों की सुर्ती देखता अगले ही पल नर्म भी पड़ गया। क्या बोल के आई हो मलिका बीबी को? वो दबे दबे लहजे में गुर्राया। वही जो आप आज करने वाले हैं। उसके बाद अपने लिए फैसला लेना है मुझे। वो बिना डरे झिझके बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? अब की बार वो सीने पर हाथ बांधे उसे सर से पैर तक देखते बोला, इतनी आसानी क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मेरा इरादा था कि बिना किसी बात के तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन ये इरादा कल तक था, अब बदल गया है। वो 2 कदम के फासले पर उसके पास आता बोलता उसे अजीब से एहसास से दोचारा कर रहा था। साफ साफ कहें कि क्या कहना चाहते हैं? तुमने मलिका बीबी के सामने जो कुछ बोला है उसका खामियाजा यही के यही तुम्हें अपने नाम से कभी भी अलग नहीं करूँगा। तो तुम अपनी आखिरी सांस तक मेरे नाम से जुड़ी रहोगी और तुम्हें सिर्फ मेरा नाम ही मिलेगा बस। तो मिस्टर इजहान शाह का कहना है कि आप मुझे अपना नाम देंगे? वो 2 कदम का फासला मिटाती उसके करीब आती खड़ी होती, उसके गले के गिर्द बाहें फैला गई। उसकी इतनी दीदा दलीरी पर एहसान ने अपनी पूरी आंखें खोलते उसकी निडर अंदाज को देखते आशश करता उठा, फिर तो ज्यादा मजा आएगा, हमारा सिर्फ नाम जुड़ेगा, हम नहीं। वो उसके तबा के पीछे होने लगी कि एकदम से इजहान ने उसके बाजू से थामकर वापस अपनी तरफ जोर से खींचा कि वो सीधा उसके सीने से जा लगी। एक तो तुम्हें खुशफहमियां जीने नहीं देती। वो तो मुस्कुराने अंदाज में उसकी तरफ देखता बोला, सिर्फ एक रात अभी तुम मेरे पास रही हो और तुम्हें अंदाजा नहीं हो सका कि हमारे बीच क्या क्या हो सकता है। उसका अचानक ही बेबाकी से उसका अपने साथ लगाना आयजा के कानों से धुआं निकालने लगा। छोड़े मुझे। वो अपने दिल से बेतहाशा बढ़ती धड़कनों से परेशान थी। वो क्यों उस शख्स में जकड़ी जा रही थी? वो नहीं चाहती थी कि ये शख्स उसकी जान का अजाब बने। अगर आज वो उसकी तरफ मायल हो गई तो क्या गारंटी थी कि वो उसी का होकर रहेगा? उसे तो उसके साथ बने रिश्ते पर एतबार ही नहीं था
اور جب اعتبار نہ ہو تو ہر رشتہ ہی کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ چھونے کے لیے تھوڑی نہ نکاح کیا ہے، وہ اس کے کان میں جھکے گمبھیر لہجے میں کہتا، اس کے بالوں کو ذرا سا پیچھے ہٹاتے اس کی طرف اور شفاف گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ گیا۔ عائزہ کے پورے جسم میں جھنجھری لی اور اس کے لمس پر لرزنے لگی۔ اس کے لبوں کی جسارت بڑھتی جا رہی تھی اور عائزہ پہ اس کی شخصیت اثر انداز ہونے لگی۔ وہ چاہ کے بھی اسے خود سے چھڑا نہ پا رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل کو اذہان کا یوں اپنے نزدیک آنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ان لمحوں میں جکڑی جا رہی تھی۔ وہ اس کے گال پر آتا اس کے ہونٹوں سے 1 انچ کے فاصلے پر چوم گیا۔ دونوں کی ایک دوسرے کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ بظاہر جانی دشمن نظر آنے والے حقیقت میں ایک دوسرے کے عشق میں ڈوبنے والے تھے۔ اس کے لبوں کے کناروں پر دھیرے سے اپنے ہونٹوں کا لمس بکھیرا تو اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کا یہ لمس اس قدر نرمی لیے ہوئے تھا کہ عائزہ کا جی چاہا کہ اس کا اپنا آپ مکمل اسے سونپ دے۔ ان فسوخیز لمحوں کو دروازے پہ ہوتی دستک نے توڑا۔ ذرا مسکراہٹ دیتا ذرا سا پیچھے ہٹا۔ سوچ رہا ہوں ولیمہ حلال ہی کر لوں، اتنا اینٹک پیس دیا ہے اوپر والے نے مجھے، تو ناشکری تو گناہ ہے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا دروازے کی طرح بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کو چاچی جان کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی۔ بہت ظلم کیا ہے تم نے میری بیٹی پر اذہان، وہ تمہارے نام پر بیٹھی تھی اور تم اس لڑکی کو نکاح کر کے لے آئے۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ اذہان ایک دم سنجیدہ ہوا۔ میری بیٹی کو اگر کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اذہان، اس نے گولیاں کھا لی ہیں، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ اس کی چاچی نے اس کا گریبان تھامے اس کے گلے لگتے روتے ہوئے کہا۔ اس پل اذہان کو اپنا دل کرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ انہی قدم و عمل کے کمرے کی طرف بھاگا اور عائزہ وہی کھڑی رہ گئی۔ وہ بھی مشکل سے اپنے قدم گھسیٹتی باہر نکلی، جہاں اذہان عمل کے بے ہوش وجود کو باہوں میں اٹھائے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ گھر کے باقی افراد میں بھی کھلبلی مچ گئی۔ ملکہ بی بی نے اشارے سے عائزہ کو اپنے پاس بلایا تو اس کے سینے سے جا لگی۔ آنسو اس کے گالوں پر بھی بہہ نکلے۔ رونا نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں خود بات کروں گی اذہان سے کہ وہ جلد سے جلد طلاق کے پیپرز بنوا کر تمہیں آزاد کر دے تاکہ تم اپنی مرضی سے جی سکو اور وہ بھی عمل سے شادی کر کے آگے بڑھ جائے۔ شاید اوپر والے کو یہی منظور ہے۔ ملکہ بی بی کے الفاظ میں عائزہ کی سانسیں کھینچ لی۔ ابھی تو دل محبت کے نام پر دھڑکنے لگا تھا اور اتنی کم عمر ہوگی محبت کی۔ پارٹ 2 یہی سے شروع ہوگا۔ کیا لگتا ہے اذہان کیا فیصلہ لے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔